Hello friends, welcome back of class 10 Sanskrit Aditya Group Tuition. So today we will learn about 19th chapter of Sanskrit Standard 10, that is Satyam Mayuraha. So it's a very funny story and that is awe-inspiring as well. So let's enjoy this story where two persons are interacting with each other and they're going into the forest and all this. Let's learn, let's enjoy the story. So here, there are two persons who are talking about each other. One is Shandilya and second is Parivrajakaha. So both are interacting with each other, Parivrajakaha and the Shandilya. These are the two persons who are interacting with each other. Let's learn what they say. So Shandilya uvachaha bho bhagavan idam udyanam. Shandilya says, "Oh revered sir or honorable sir, this is garden." Udyanam, idam plus udyanam, this is garden. Parivrajakaha uvacha pravishaha agrataha. Agrataha એટલે આગળ અને પ્રવિશ એટલે એન્ટર થાઓ અથવા તો ગો અહેડ. જાઓ જાઓ ચલો ચલો આ ઉદ્યાનમાં એન્ટર થાઓ. શાંડિલ્ય ઉવાચ ભગવાન એવા પુરતઃ પ્રવિશતુ. Now whenever you see ઉત્તિષ્ઠતુ આગચ્છતુ, this is a kind of imperative one. પણ અહીંયા એમ કહી શકાય ભગવાન એવા પુરતઃ પ્રવિશતુ એટલે રિસ્પેક્ટ આપે છે. Reverse sir himself should enter first. आपको पहले जाना चाहिए. You should go first. अहम पृष्ठतः प्रविशामि. पृष्ठतः मतलब behind. पृष्ठतः प्रविशामि. I will be coming. I am coming behind you. અથવા તો એમ કહી શકાય I will enter later. અહીંયા એ લોકોએ શું લીધેલું છે? They have said go ahead અને તેવી રીતના એના ફોર્મમાં come લીધું. Actually પ્રવિશ એટલે enter થાય. You enter first. I'll enter later. Parivrajakaha says, Kimartham? Kimartham એટલે કે કેમ? શું કારણથી? Why is it so? ऐसा क्यों? So, in reply, Shandilya says, Pauranikyah mama matuhu shrutam ashoka pallavantaro niruddho vyagraha pravisati. Now, Shu says, Pauranikya. What do you mean by Pauranikya? Pauranikya એટલે કે the one who was well versed in the ancient legends. એટલે કે પૌરાણિક એટલે ancient વાતોથી જે જાણકાર હોય, જેના જાણકાર હોય. The one who is well versed with the ancient legends, જૂની જે વાર્તાઓ જેને જાણતા હોય તેવા એવા મમ માતુ એટલે કે my mother, શ્રુતમ એટલે કે heard. કોણે સાંભળ્યું છે? I have heard. કોની પાસેથી? આમની પાસેથી, માતુ પાસેથી શીખ્યા છે, સાંભળ્યું છે. શું સાંભળ્યું છે? અશોકો પલ્લવાંતર નિરુદ્ધો. અશોક પલ્લવાન નિરુદ્ધો મતલબ કે અશોક ટ્રી. અશોક ટ્રી એટલે ધ અશોકા ટ્રી, રાઈટ? નિરુદ્ધો એટલે કે બિહાઇન્ડ ધ લીવ્સ. પલ્લવ એટલે પાંદડા થાય, પર્ણ અથવા તો which is called leaves. So leaves ની પાછળ શું છે? નિરુદ્ધો એટલે છુપાયેલા હોય છે, hidden. શું નિરુદ્ધો હોય છે? તો કે વ્યાઘ્રહ. વ્યાઘ્રહ means tiger. So says there is a tiger hidden behind the leaves of the Ashoka tree. Once again, you try to understand the meaning just by hearing the Sanskrit. Pauranikyaha mama matuhu shrutam Ashoka pallavantar niruddho vyagrah pravishati. Pravishati matlab rahe che. Their leaves. Where is that? There is. You can say there is or there leaves. Pravisati એટલે વસે છે. So, ancient વાતોની જાણકાર એવી મારી મમ્મી એ પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે અશોક ટ્રીના પાંદડાઓની પાછળ છુપાયેલો વાઘ રહે છે. છુપાઈને વાઘ રહે છે. Or in English you can say, I've heard from my mother who was well versed in ancient legends soon that there is a tiger hidden behind the leaves of Ashoka tree. Next, tata bhagvaneva puratah pravishatu. Aham puratah अथवा तो पृष्ठतः प्रविशामि. So tatah means so. Bhagvaneva puratah pravishatu એટલે કે oh your honor, you must enter first, or you may enter first. એટલા માટે તમારે પહેલા એન્ટર થવું જોઈએ. અહમ
પૃષ્ઠતઃ પ્રવિશામિ, જ્યારે I will enter after you. પૃષ્ઠતઃ એટલે પાછળ, પુરતઃ એટલે આગળ. You enter first. આપણે એમ નહીં કહેવાય કે તમે આગળ એન્ટર થાવ હું પાછળ એન્ટર થઈશ, એમ કહેવાય કે you enter first and I'll enter later. Next, બાઢમ and then પ્રવિશતિ. બાઢમ મતલબ શું થાય? ફાઇન. and then enters. ફાઇન કહીને પછી શું થાય છે? એન્ટર થાય છે અંદર ક્લાસની અંદર. ક્લાસની અંદર એટલે ફોરેસ્ટની અંદર, સોરી. બાઢમ એટલે ફાઇન. ઓકે, ઓલ કરેક્ટ. પ્રવિશતિ મતલબ enters. Just a minute. Fine. And tatah pravishati Shandilya. Then enters Shandilya. Then Shandilya enters. Shandilya vacha aviha. Aviha matlab alas. It is very sad that Vyagrena gruhito asmi. I am caught by Vyagrena gruhito asmi. I am caught by a tiger. Asmi એટલે aham. And caught by tiger. It is written over there. Why is it playing like this? Just a minute. I'll correct. Mochayatha ma vyagramukhat. Mochan કરવું એટલે બચાવો. Save me. Mochayatha mam એટલે મને, me. Vyagramukhat એટલે from the mouth of tiger. વાઘના મોઢામાંથી મને બચાવો. Mochayatha ma vyagramukhat. Then further he argues. Anatha eva વ્યાગ્રેણ ખાદિતો અસ્મિ. મને કેમ ખાય છે? કારણ કે હું અનાથ છું. આઈ એમ એન ઓર્ફન. એટલા માટે વાઘ મને ખાય છે. એટલે રીઝન આપે છે, I have been eaten by tiger as if I am an orphan. જાણે કે હું અનાથ હોય એવી રીતના આ મને ખાઈ જાય છે. જ્યારે હું અનાથ નથી, મારી સામે તો તમે છો મને પ્રોટેક્ટ કરવા વાળા. એમ કરીને એ રિક્વેસ્ટ કરશે. ઇદમ ખલુ રુધિરમ પ્રસવતી, પ્રસ્રવતી કંઠાત. ઇદમ એટલે કે એના પછી this, ખલુ એટલે indeed, indeed this, રુધિર એટલે blood, blood ને રુધિર કહેવાય, રુધિરમ blood. પ્રસવતી, પ્રસરવું અથવા તો પ્રસ્રવતી, શ્રવણ એટલેમાંથી નીકળે છે, flowing. અને કંઠાત, કંઠ એટલે ગળુમાંથી, from the throat. એટલે ઇમેજિન કરે છે કે અરે બાપરે, આ તો ટાઈગર આવી ગયો, ટાઈગર મને ખાય છે because I am an orphan and the blood is flowing through my throat and everything. He fears of tiger. Now, Shandilya uvacha, Parivrajaka uvacha, Shandilya na bhetavyam, na bhetavyam. Shandilya, you need not fear, don't worry, don't fear, don't fear. Mayuraha khalu esha, khalu એટલે ખરેખર, ખરેખર એટલે indeed. આ તો મયુર છે, આ તો peacock છે. Don't be afraid. Na bhetavyam એટલે don't be afraid. આ તો peacock છે, આ તો મોર છે. You don't have to worry. સત્યમ મયુર, શું ખરેખર જ મોર છે? એ પૂછે છે, is it really a peacock? સત્યમ મયુર. અથ કિમ, so what? આપણે કહીએ ને કોઈ પૂછે ખરેખર, તો કે હા તો આપણે એમ કહીએ ને, so it is like quite so. સાચી વાત છે. સત્યમ મયુર, it is really a peacock. યદિ મયુરઃ ઉદ્ઘાટયામિ અક્ષિણી. જો મોર હશે તો ઉદ્ઘાટયામિ એટલે ઓપન. ઉદ્ઘાટયામિ means open. I am opening. me એટલે I. અક્ષિણી, અક્ષા એટલે આંખ થાય. અક્ષુ એટલે આંખ થાય. અક્ષ, ચક્ષુ એટલે પણ આંખ થાય. અક્ષ એટલે પણ આંખ જ થાય. રાઈટ? જેમ તમે સાંભળ્યું હશે વર્ડ નિમિલિતાક્ષ. નિમિલિતાક્ષ. નિમિલિત એટલે બંધ હોય જેની આંખ, એવા નિમિલિતાક્ષ. So યદિ મયુરઃ, if it is peacock, ઉદ્ઘાટયામિ, I am opening my eyes. I am opening my eyes. છંદતઃ, છંદતઃ એટલે જેવી તારી ઈચ્છા. as you please, જેવું તને ઠીક લાગે તેમ. અવિદ્યા, alas, sad feeling છે. અવિદ્યા, અવિધા. દાસ્યા પુત્રો વ્યાઘ્રો મદભયેન મયુર રૂપમ ગૃહીત્વા પ્લાલાયતે. મતલબ દાસ્યા પુત્રો, દાસ્યા પુત્રો એટલે પોતાની જાતને હમ્બલ ફીલ કરવા માટે એવો વર્ડ વાપરે છે. જ્યારે કોઈ વસ્તુને શેમ ફીલ કરવાની હોય અથવા તો લેસ પેલું કરવાનું હોય તે રીતે આપણે આઈ એમ this blessed એટલે કે લિટરલી મિનિંગ કરવા જોઈએ તો સન ઓફ અ ફિમેલ સ્લેવ, દાસીનો પુત્ર એમ થાય, ફિમેલ સ્લેવ નો.
પણ અહીં એમ કહેવાનું છે કે alas this blessed tiger being afraid of me, આ ટાઈગર તો મારાથી ડરી ગયો. વ્યાઘ્રો મદ ભયેન, મારા ડરથી. મદ ભયેન, just read it out properly. મદ ભયેન મયુર રૂપીમ ગૃહિત્વા પલાયતે, મોરનું રૂપ ધારણ કરીને ભાગી ગયો. ખરેખર હતો તો ટાઈગર જ એમ કે છે. સો મારાથી ગભરાઈને શું કહે છે? runs away assuming the form of the peacock. assuming the form of the peacock એટલે કે મયુર રૂપમ ગૃહિત્વા, મયુર રૂપ ગ્રહણ કરીને ધારીને પલાયન કરી જાય છે. પલાયન કરવું એટલે ભાગી જવું. તો મોરનું રૂપ ધારણ કરીને ભાગી જાય છે, મોરના રૂપમાં ભાગી જાય છે એમ કીધેલું. ચંપકા કદંબ સત્પર્ણ ચંદન તગર ખાદિર ખદિર કદલી સમ વકીર્ણ માલતી લતા મંડપ મંડિતા સુખા વહો મહો રમણીયમ ખલુ ખલુ ઇદમ ઉદ્યાનમ. ઇદમ ઉદ્યાનમ મતલબ in this ઉદ્યાન. ઇદમ ઉદ્યાનમ મતલબ in this ગાર્ડન કઈ કઈ વસ્તુ છે? તો કે ખરેખર રમણીય છે, ખરેખર સુંદર છે. રમણીય એટલે બ્યુટીફુલ, રાઈટ? રમણીય મતલબ બ્યુટીફુલ થાય. તો એની વાત કરે છે ખરેખર તો આ કેવું છે. સો અહો હાઉ બ્યુટીફુલ ઇન્ડીડ. ઇન્ડીડ કાં લખેલું છે? ખરેખર. હાઉ બ્યુટીફુલ ઇન્ડીડ. બ્યુટીફુલ મીન્સ રમણીય, રમણીય મીન્સ બ્યુટીફુલ. હાઉ બ્યુટીફુલ ધીસ કાં લખેલું છે? ઇદમ. ઇદમ મીન્સ ધીસ, રાઈટ? અને ઉદ્યાનમ મીન્સ ગાર્ડન. સુખાવહો મહો, સુખાવહ એટલે પ્લેઝન્ટ, આપણને સુખ આપે, ગમે તેવું છે. કેવું છે? તો વિચ ઇઝ ફુલ ઓફ. આ બધી વસ્તુથી ફૂલ છે, આ બધી વસ્તુથી ફૂલ છે. એટલે કે ફુલ ઓફ ચંપકા કદમ સત્પર્ણ બધા નામ લખી દેવાના. ચંદન તગર ખદીરા એન્ડ કદલી, કદલી ટ્રીઝ, આ બધા ટ્રીઝ ના નામ છે. આ બધા ખદીરા, તગર, ચંદન, કદલી, સમ વકીર્ણ, આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના જે પ્લાન્ટ છે. તે સિવાય માલતી લતા, માલતી નામનું જે છે તેના લતા એટલે ક્રીપર, માલતી નામનું ક્રીપર, માલતી નામનો વેલો, એ બધાથી મંડિતા છે. મંડિતા હોવું એટલે એડોન એટલે શોભે છે. મહિમા મંડન એમ કે એટલે મહિમાથી એટલે એનું કોઈ માણસ હોય તેને શું સારા કામ કરેલા છે તેનાથી આપણે કહેતો મહિમા મંડન કહેવાય. મંડન એટલે શોભવું, એને ડેકોરેટ કરવું, સમવોટ લાઈક ધીસ, એવો મતલબ થાય. તો આ જે ગાર્ડન છે એ ગાર્ડન સુખ આપે છે આપણને, કારણ કે ખૂબ જ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર છે આ ગાર્ડન, કે જેની અંદર ચંપક, કદમ, સત્પર્ણ, ચંદન, તગર, ધ ખદીર, કદલી, સમવકીર્ણ, માલતી, લતા, આ બધી વસ્તુ છે. મંડપ એટલે માંડવા પણ થાય, એના માંડવા બાંધેલા હોય તે, લતાના વેલાના માંડવા બાંધેલા હોય, એનાથી ડેકોરેટ થયેલું છે. ઓર in case in English you can say, how beautiful indeed this pleasant garden which is full of kadamba, champaka, satparna, chandan, tagar, khadir and kadli trees and adorned by the bowers of Malti. Bowers મતલબ માંડવો બાંધેલો હોય, આવી રીતના ઉપરની સાઈડે બાંધેલો એના પર વેલા ચડાયેલા હોય. સો બાવર્સ એટલે કે મંડપ ઓફ મંડિતા. મંડિતા એટલે એડોન. મંડિતા means adorn, mandapa means bower, or you can say creeper's stand or somewhat like this. परिव्राजकः उवाच मूर्ख, ओ foolish person, ओ fool, क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरम किम ते रमणीयम. every moment, क्षणे क्षणे એટલે every moment. ક્ષીયમ અણે, ક્ષીયમ થવું એટલે ક્ષય થાય છે, આપણા બોડીનો ક્ષય એટલે ડીકે થાય છે, નુકસાન, વેસ્ટ થાય છે શરીરનો. સાનો? વન્સ બોડી. કિમ તે રમણીય, એમાં તને શું સુંદર લાગે છે? ક્ષણે ક્ષણે, એવરી મોમેન્ટ our body is being decayed or body is getting old, તેમાં તને શું સારું લાગે છે એમ કીધું છે. Oh fool, when every moment of one's body is wasting, what is beautiful for you? આગચ્છ વત્સ, આગચ્છ વત્સ એટલે come on my boy એમ કહી શકાય. come on my boy. પઠ તાવત, now study for a while. તાવત એટલે અત્યારે, now થાય. તાવત means now, study for a while, થોડા સમય માટે ભણીએ. now study એમ પણ કહ્યું તો ચાલે, એટલું કરશો તો પણ ચાલશે. શાંડિલ્ય ઉવાચ ન તાવત પઠિષ્યામિ, I'm not going to recite now. પઠિષ્યામિ, પઠન કરવું એટલે વાંચવું, એટલે હું નહીં રિસાઇટ કરીશ. I'm not going to read it right now. પરિવ્રાજકઃ ઉવાચ કિમર્થમ, કેમ ભાઈ? Why? શાંડિલ્ય ઉવાચ પઠનસ્ય તાવત અર્થઃ
જ્ઞાતુમ ઈચ્છામિ. એટલે એમ કહે છે કે પઠનમ તાવત પઠનસ્ય તાવત અર્થમ જ્ઞાતુમ ઈચ્છામિ. જ્યાં સુધી વાંચવાનું હોય ત્યાં સુધી પહેલા મારે જાણવું છે. ફર્સ્ટ આઈ વિશ ટુ નો ધ મીનિંગ. અર્થ એટલે મીનિંગ થાય. એનો અર્થ શું થાય, એનો મીનિંગ શું થાય. જ્ઞાતુમ ઈચ્છામિ એટલે આઈ વોન્ટ નો, આઈ વોન્ટ ટુ નો ધ મીનિંગ ઓફ વોટ આઈ રિસાઇટ. એટલે કે જે હું પઠન કરું છું એનો મારે મીનિંગ જાણવો છે. આઈ વોન્ટ ટુ નો ધ મીનિંગ વોટ આઈ રિસાઇટ. પરિવ્રાજકઃ ઉવાચ પઠિત પાઠે હિ અપી. એટલે જેણે ઓલરેડી પાઠ ભણેલા છે, જે ઓલરેડી જાણે છે, એનું મીનિંગ ખબર છે, એવા લોકો પણ કાલાંતર વિજ્ઞેયા ભવતી પઠનાર્થ. એટલે પઠન કરેલું છે, જે વાંચેલું છે તેનો અર્થ એ પણ ક્યારે કાલાંતર એટલે સમય જાય પછી તમને વિજ્ઞેયા, ન એટલે જાણવું થાય, ત્યાર પછી એમને ખબર પડે છે. સમય જાય તેમ તેમ ખબર પડે. પહેલા તું રિસાઇટ તો કર. તો પહેલાના ટાઈમે બધી જ વસ્તુ શીખવા માટેનો શું હતું, પહેલા રિસાઇટ કરવાના, શ્લોકા લર્ન કરવાના, પછી એના અર્થ જાણવાના. એવી રીતના તો એમાં કીધેલું છે પઠિત પાઠે. પઠિત પાઠે એટલે કોણ? એટલે પઠિત પાઠે એટલે એવો માણસ, the person who have learned the lessons. પઠિત પાઠે એટલે એવો માણસ કે જેણે ઓલરેડી પાઠ બધા શીખેલા છે. એ માણસને પણ શું થાય છે, the meaning of what they recite is likely to understood after certain time. After certain time means કાલાંતર. કાલાંતર, કાળ એટલે સમય થાય, કાલાંતર, રાઈટ. અને વિજ્ઞેયા ભવતી, વિજ્ઞેયા એટલે અંડરસ્ટુડ, અને કાનું ભવંતી પઠનાર્થ એટલે પઠન કરેલું છે તેનો અર્થ. એટલે વોટ ધે રિસાઇટ એનો અર્થ એ લોકોને સમજ પડે છે આફ્ટર સમ ટાઈમ. કોના? ઇવન જે લોકો લર્નેડ પર્સન છે, જે લોકો આ લેસન શીખ્યા છે, જાણે છે તે લોકો. એટલે જેને ઓલરેડી પઠિત પાઠે, જેને ઓલરેડી પાઠ શીખી ગયા છે તે લોકોને પણ સમય થાય પસાર પછી એમને એના વિશે કે જે પાઠ શીખ્યા છે તેનો મીનિંગ ખબર પડે છે. ઓર આઈ કેન સે the meaning of what they recite is likely to be understood after certain time, even by those who have learned the lessons. એટલે કે પઠિત પાઠે, those who have learned the lesson, એને પણ પછી ખબર પડે છે. તસ્માત પઠતાવત. સો અથવા તો therefore recite now. એટલે કે વાંચ અથવા તો ભણ, બોલ. પહેલા તો મોટે ભાગે રિસાઇટ જ કરવાનું હતું. there were no textbook, nothing. તો રિસાઇટ કર, બોલ. પઠનેન કિમ ભવિષ્યતિ. પેલો પૂછે છે કે એનાથી શું થાય, what will happen by reciting, what will happen by reciting. રિસાઇટ કરવાથી થશે શું? આવું કે છે. પરિવ્રાજકઃ છે શૃણુ. પરિવ્રાજક says listen. પઠનેન વિના ન પ્રાપ્યતે વિદ્યા. learning is not acquired. ન પ્રાપ્યતે વિદ્યા, acquired. learning is not acquired. વિદ્યા એટલે learning. learning is not acquired પઠનેન વિના. બાય અથવા વિથ થાય તમને ખબર પડવી જોઈએ. this is the તૃતીયા વિભક્તિ. પઠનેન વિના એટલે કે વાંચ્યા વગર, without learning. So sorry, without recitation અહીં લખ્યું છે. તો listen, learning is not acquired without recitation. એ વાંચ્યા વિના, without listening, you don't acquire the vidya એટલે કે knowledge. next, ન વિદ્યયા વિના સૌખ્યમ નરાણામ જાયતે ધ્રુવમ અતો ધર્માર્થ મોક્ષેભ્યો વિદ્યાભ્યાસમ સમાચરે. તો સરસ મજાનો શ્લોક આપેલો છે આપણને એટ ધ એન્ડ. શું કીધેલું છે? ન વિદ્યા વિના સૌખ્યમ નરાણામ. નરાણામ એટલે મેન. કયા માણસોની વાત કરે છે? ડુ નોટ એચીવ પરમનન્ટ હેપીનેસ. પરમનન્ટ એટલે ધ્રુવમ, પરમનન્ટ, ફિક્સ, ક્યારે પણ ચેન્જ નહીં થાય, ડેફાઇનાઇટ હોય. તો એવું પરમનન્ટ હેપીનેસ, પરમનન્ટ સુખ, સુખ અથવા હેપીનેસ બી કહી શકો તમે. પરમનન્ટ સુખ, સૌખ્ય એટલે સુખ ન માણી શકે. એટલે કે કોઈ પણ માણસને પરમનન્ટ સુખ ન જાયતે એટલે પેદા થાય, ઉત્પન્ન થવું, ડઝ નોટ બીકમ હેપી. ન વિદ્યા વિના એટલે વિદ્યા વગર એ થશે નહીં. એટલે કે મેન who do not achieve permanent happiness without learning, so one should pursue. એટલે પછી આપેલું છે બીજું. એટલે કોઈ પણ માણસને જ્યાં સુધી એ નોલેજ નહીં એક્વાયર કરે, લર્નિંગ નહીં કરે, ત્યાં સુધી એને પરમનન્ટ સુખ મળતું નથી. અતો, અતો એટલે અતઃ, અતઃ એટલે કે therefore, અથવા તો સો. ધર્માર્થ મોક્ષેભ્યો. ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ. અહીંયા સંધિ છે, ત્રણ વસ્તુ અંદર સાથે લખી છે. ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ. ધર્મ પ્લસ અર્થ પ્લસ મોક્ષભ્યો એટલે આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ તમને. ધર્મ એટલે રાઇટિયસનેસ,
or you can say religious merit. अर्थ अर्थ એટલે પૈસા થાય, અર્થશાસ્ત્ર એટલે તો આપણે ઇકોનોમિક્સ ને ઇકોનોમિક્સ ને શું કહેવાય? અર્થશાસ્ત્ર. અર્થશાસ્ત્ર अर्थ मतलब શું થાય? अर्थ मीन्स मनी. So ધર્મ અર્થ મોક્ષ. મોક્ષ એટલે શું? લિબરેશન, ફ્રીડમ. ફ્રીડમ ફ્રોમ the cycles of life and death. એમાંથી મોક્ષ મળી જાય આપણને. વિદ્યાભ્યાસમ સમાચરે. સમાચાર એટલે આપણે કરવું જોઈએ, વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, મતલબ one should learn. લખેલ છે so one should pursue the study or one should learn for attainment. attainment કરવું એટલે achieve કરવા માટે. શું achieve કરવા માટે? righteous merit, wealth and liberation. righteous merit એટલે ધર્મ, wealth એટલે અર્થ and liberation મતલબ મોક્ષ. ધર્મ અર્થ મોક્ષેભ્યો વિદ્યાભ્યાસમ સમાચરે. આ બ્યો આપેલું હોય એટલે એના માટે for વિભક્તિ છે તમારી, રાઈટ? ફોર બ્યો એટલે ફોર્થ વિભક્તિ, ચતુર્થી વિભક્તિ કહેવાય આને, ફોર્થ. તો આવી રીતના આનું ટ્રાન્સલેશન થશે. So with this we come to the end of this chapter as well. This is very easy chapter. You can recite it. You can learn the translation of this chapter, right? Very fine. So here you can see there are two persons talking to each other and both are giving preachings to each other. So finally the name of the chapter is Satyam Mayura. Khare Murat che? Is it really a peacock? Okay. So with this we come to the end of the chapter. See you tomorrow next time.